आज आम आम सप्तम श्रेणी विज्ञानर चैप्टर 3 अभ्यास प्रश्नपत्र करवा बुझे तो ताहले आमको एक नंबर प्रश्नपत्र कौन दे पाने आम भूल उक्ति टी बाछा बुझेगा ताहले कर देला पिला माने विद्युत परिपथ रे विद्युत स्रोतर उत्स हूँ गोटे स्विच पिला माने प्रथम ही भूल हो गला आम आग को जीवा दरकार ही नहीं कहीं कारण प्रथम क्वेश्चन ही आमर भूल कारण विद्युत परिपथ रे विद्युत स्रोतर उत्स हूँ गोटे सेल बा गोटे बैटेरी गोटे स्विच द्वारा गोटे बल्ब जलनी मेन हूँ आमर बैटेरी। 2 नंबर प्रश्न देइछि पिला माने आमे এই चित्रटा को निरीक्षण करिबा एवं देखिबा केउ क और ख को अग्र को जोग कले केउ सामग्री जोग कले बत्तीटी जलिबनी पिला माने एडी जदि आमे एक कुपरिवाही वस्तु जोग करिबा क और ख अग्र मध्य कौन विद्युत कुपरिवाही वस्तु जोग कले बत्तीटी जलिब नाही। उदाहरण रबर प्लास्टिक रे तैयारी वस्तु सुखिला काठ कागज इत्यादि। 3 नंबर देइछि पिला माने एही चित्र रे जदि गोटे बत्तीर फिलामेंट भांगी जाए तेबे अन्य बत्तीटी जलिब कि ना पिला माने यार उत्तर अन्य बत्तीटी भी जलिब नाही। जदि गोटे बल्बर फिलामेंट भांगी जाए तेबे एहा वैद्युतिक परिपथ को विच्छिन्न कर दिए एवं एहा मध्य देई विद्युत प्रवाह होई पारे नाही फलस्वरूप परिपथटी असंपूर्ण हो जाइथिबारु उभय बल्ब जलिबे नाही। 4 नंबर पिला माने देला जड़े छात्र वैद्युतिक परिपथ तैयारी कला बेले संयोग करा जाइथिबा ताररू विद्युत रोधी आवरण काढ़ा भूली जाइथिला जदि बत्ती और विद्युत कोष ठीक भाव में काम करुए ताले बल्ब जलिब कि पिला माने ना से बल्ब मध्य जलिब नाही। तार उपरे थिबा विद्युत रोधी आवरण विद्युत प्रवाह को रोकी थाए जदि आवरण न काढ़ी संयोग करा जाए तेबे तारर परिवाही अंश विद्युत कोष बा बल्बर अग्र सह संस्पर्श रे आसी परिबो नाही फल परिपथटी असंपूर्ण रहिबो। 5 नंबर प्रश्न देइछि वैद्युतिक उपादान मानक पई संकेत व्यवहार करी गोटे टॉर्च पई परिपथ चित्र कर हैला एई भली चित्रटे तमे करिवो बुझियोस तो। 6 नंबर पिला माने गोटे हमर चित्र देइछि देख बुझि होउछि तो एटा स्विच 1 स्विच 2 बुझियला ताले कर हमहु पचारछि चारोटी प्रश्न पचारछि जदि स्विच S2 ऑन अवस्था रे और स्विच S1 ऑफ अवस्था रहे ताले केउ बल्बटी जळे पिला माने आग सेटा बुझिया पूर्व आग चित्रटी को बुझ पिला माने देख एठी हमर बैटरी युक्त अग्रटी डाहाण पार्श्व बा स्विच S1 पाखरे थिला बुझियला ताहले विद्युत केउ दिगरे प्रवाहित हबो विद्युत L1 S1 तापर L1 तापर S2 तापर L2 देगी हैला प्रवाहित हबो बुझि होछि तो माने एटा हला पॉजिटिव एटा नेगेटिव एटा S1 जीवो तापर L1 तापर S2 तापर L2 तापर शेष को नेगेटिव आसीबो। आई रे हमको पचारुछि S2 ऑन अवस्था रे S1 ऑफ अवस्था रे रहे ताहले उभय बल्ब L1 L2 जलिबे नाही कारण S1 ही ऑफ अछि जहाँ मुख्य परिपथ को विच्छिन्न करुछि। फास्ट हमर S1 देगी गला ना एठी देख प्रथमे हमर S1 देगी जिबा जदि S1 ही बंद कर दबा ताले S2 केमिति जलिबो ए सॉरी हाँ S1 ऑफ कर देले S2 ही जीवनी ताले दुईटी बल्ब जलिबो ना। डबल आई रे जदि हमें S2 ऑफ अवस्था रे S1 ऑन अवस्था रहे ताले केउ बल्ब भी जलिबो एठारे मध्य उभय बल्ब जलिबे नाही कारण S2 ऑफ अछि जा मुख्य परिपथ को विच्छिन्न करुछि। ट्रिपल आई रे देला जदि S1 एवं S2 उभय ऑन अवस्था रहंती केउ बल्बटी जलिबो एठारे उभय L1 और L2 जलिबे। आई भी रे हैला S1 एवं S2 ऑफ अवस्था रुहंती केउ बल्बटी जलिबो केही भी जलिबे नाही। 7 नंबर प्रश्न देइछि हमकु जे एठी गोटे चित्र देइछि पिलान देखो हैला भारत एक विद्युत परिपथ तैयारी कला परिपथ को बंद करिया परे मध्य
ବତି ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏକ ଅସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହା ଲେଖ। ଏ ବତି କାହିଁକି ଜଳିଲା ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ବତି ନ ଜଳିବାର କାରଣ, ବତି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, ବ୍ୟାଟେରୀଟି ସରିଯାଇଥାଇପାରେ, ତାରର ସଂଯୋଗ ଢିଲା ଥାଇପାରେ, ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରି ନଥାଇପାରେ, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ଼ ପିନ୍ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥାଇପାରେ। ହେଲା, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପଥରେ ଏକ ନୂଆ ବଲ୍ବ ଲଗାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 8 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହେଲା, ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ? ଆମର କ, ଖ, ଗ, ଘ 4ଟି ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଗରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଇଡିର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୁକ୍ତ ସହ ବିଯୁକ୍ତକୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଯୁକ୍ତ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଗରେ ଏଲ୍ଇଡିଟିକୁ ଓଲଟା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ମନେକର ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ। ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ଶେଷାଗ୍ରକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବ ମତ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଦେଖିବା। ଚିହ୍ନ ପଢ଼ି ହେଉନଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏଲ୍ଇଡି, ସଂଯୋଜକ ତାର। ଏକ ଏଲ୍ଇଡି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଲମ୍ବା ତାରଟି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଛୋଟ ତାରଟି ବିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଲ୍ଇଡିର ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼କୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇଟି ଅଗ୍ର ସହିତ ତାର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଲ୍ଇଡିଟି ଜଳି ଉଠିଲା ତେବେ ଲମ୍ବା ତାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରଟି ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଏବଂ ଛୋଟ ତାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରଟି ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଲ୍ଇଡିଟି ଜଳିଲା ନାହିଁ ତେବେ ତାର ସଂଯୋଗକୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଅଗ୍ର ସହିତ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂଯୋଗ ଓଲଟାଇବା ପରେ ଏଲ୍ଇଡିଟି ଜଳି ଉଠିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯିବ। 10 ନମ୍ବର ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ତୁମକୁ 6ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା, ABCDEF। ଏଥିରୁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା କର। ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବ ତାହା ଲେଖ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା କୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମ୍ପାଦନ କର। ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 6ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ, ଏକ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଛୋଟ ବଲ୍ବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ କିଛି ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର ନେବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର ଏବଂ ବଲ୍ବକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ଏକ ମୁକ୍ତ ପରିପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ପରିପଥର ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତ ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ସଂଯୋଗ କର। କୋଷଟି ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ପରିପଥରେ ଥିବା ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପଥରେ ଏକ ଏକ କରି ବଦଳାଇ ପରୀକ୍ଷା କର। ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କୋଷ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷକୁ ପରିପଥରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଲ୍ବ ଜଳିବ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅକାମୀ କୋଷ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ ତାହା ଅକାମୀ ବା ନଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର, ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳିବା ପାଇଁ 2ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କବିତା ଏକ ପରିପଥ ଚିତ୍ର ତିଆରି କଲା। ବଲ୍ବ ଜଳିବ କି? ଯଦି ନା ତେବେ ତାରକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ସଂଯୋଗ କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା। ହେଲା, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ସମାନ ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବିଯୁକ୍ତ ସହ ବିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ପରସ୍ପର ସହ ଭୁଲ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ବିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ଏକ ତାର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କୋଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏଲ୍ଇଡିର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏଲ୍ଇଡିର ବିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଅଭ୍ୟାସଟି ସରିଗଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ।